جس گھر میں صبح بہت جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ خشخاش کی چائے پینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو مباشرت سے قبل 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ گھر کے فرش پر نمک والے پانی کا پونجا لگانے سے مکھیاں نہیں آتی۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیمبو کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے اور جوڑ بھی مضبوط ہونے لگ جاتے ہیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بار بار چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اس عورت کو روزانہ 20 منٹ تک چلنا چاہیے۔ کھانوں میں بدیان کے پھلوں کا استعمال جلد کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ پان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خارش سے بچنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت سے پرہیز کیا کرو۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ جلیبی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگاؤ، چہرے کے داغ دور ہو جائیں گے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھا لو۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سبز سیب کھانے سے کھانسی دور چلی جاتی ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، آپ کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کریں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کر لیں۔ اگر قمیض کے کالر سے میل نہ نکل رہی ہو تو تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، فوری اتر جائے گی۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام مل سکتا ہے۔ جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھائیں۔ چینی اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے والے لوگ دماغ کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتیں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ کی شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کیا کرو، آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی اور بیماری بھی دور رہے گی۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کر لینے سے سینکڑوں بیماریاں دور چلی جاتی ہیں۔ جو اخروٹ اور پالک زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور تھکن دور ہو جائے گی۔ رنگت نکھارنے کے لیے آلو کا رس کا مساج چہرے اور ہاتھوں پر کر سکتے ہیں۔ پاؤں کے تلو اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا ننگا اور یادداشت سے گہرا تعلق ہے۔
जितना रूप का इंसान से। चेहरे पर खीरा रगड़ने से चेहरे की झर्रियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती हैं। मिसवाक को जमीन पर रखने वाला शख्स जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। अस्पगूल यानी छिलका रोजाना खाने से मैदे में तेजाबियत से होने वाली जलन खत्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि खौफ की वजह से आप मर भी सकते हैं? निहार मुंह शहद चाट लिया करो, आपको कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। मर्द के जिस्म को ताकत देने वाली 3 सस्ती और आम सब्जियां अदरक, शलजम और पालक। पेट लटक जाए तो नहाते वक्त नाफ में तिलों का तेल के कतरे डाल दें, 3 दिन में पेट अंदर चला जाएगा। औरतों में पेट के बढ़ जाने का इलाज बच्चे की पैदाइश के बाद पेट लटक जाए तो बंद गोभी खाना शुरू कर दें। पेट के मोटे होने पर अदरक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। पेट का वजन बढ़ने पर शलजम ज्यादा खाया करो। औरत के पेट में दर्द हो तो सौंफ का ज्यादा इस्तेमाल करो। ऑपरेशन के बाद पेट फूल जाए तो गाजर का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। अगर हैज देने से पेट बढ़ जाए तो खीरे का इस्तेमाल करें। तनकीद करने के लिए सिर्फ 2 शटांग की जुबान चाहिए, मगर बर्दाश्त करने के लिए हाथी जितना बड़ा दिल और शेर जैसा जिगरा होना चाहिए। अगर कोई शख्स अपने दफ्तर में दाखिल होने से पहले 11 बार या वली पढ़ने का मामूल बना ले तो वो हमेशा नौकरी में बाइज्जत रहेगा। दांत ऐसी शाय है जो इंसान को 2 दफा मुफ्त मिलती है, लेकिन तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है। इंसान एक दिन में तुम्हें 1000 बार सांस लेता है। जुबान जिस्म का वो हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। जो सुबह जल्दी उठ जाता है वो कभी बीमारी का सामना नहीं करता। जो सोते हुए खराटे ले उसकी उम्र बढ़ती है। हल्का पीले रंगत का पेशाब सेहतमंद इंसान की अलामत है। शफाफ पीला रंग नॉर्मल इंसान की अलामत है। जब बुढ़ापे का आगाज हो तो अक़वाले ज़री अच्छे लगने लग जाते हैं। अंग्रेजी इलाज की बजाय देसी इलाज पर यकीन पुख्ता हो जाता है। बाहर के खाने नुकसानदाह लगने लग जाते हैं। निहार मुंह उबले हुए चने खाने से कभी भूलने की बीमारी नहीं लगेगी। दिमाग को ताकत मिलेगी और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। जिन औरतों के यहाँ औलाद नहीं होती वो जुमे वाले दिन यतीम बच्चों को खाना खिलाया करें। बहुत ही जल्द अल्लाह करीम उनको औलाद से नवाजेगा। अगर दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उन 5 सेकंड में सारी दुनिया की इमारतें मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और फिर गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। पित्ते में पथरी की अलामत, सीने और मैदे में जलन का एहसास, कै और मतली होना, पेट का फूल जाना, यरकान, पेट की दाईं तरफ से दर्द होना, रात देर से सोने की आदत लड़कियों में हार्मोनल मसाइल की बड़ी वजह है। हार्ट अटैक से बचने के लिए रोजाना सुबह को 1 सेब इस्तेमाल कर लिया करें। पेट में दर्द होने लगे और खाना हजम ना होता हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लें। जिस बच्चे की नजर कमजोर हो उसको सोने से कबल सौंफ खिला दो। जर्मनी के अंदर छोटे बच्चों को दवाइयां नहीं दी जाती। उनको कोई भी मसला हो तो उनको सौंफ खिलाए जाते हैं। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोजाना अस्पगूल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करें। अगर मोटापा आने लगे तो कच्चा फालसा खा लेने से चंद दिनों में चर्बी पिघल जाती है। दूध पिलाने वाली औरत को ठंडी अशिया का इस्तेमाल कम करना चाहिए।
کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغ پر لیمبو کا رس رگڑ کر صاف کر دیں، آپ کے داغ غائب ہو جائیں گے۔